طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، حلقة وحن كهضلينا فضائشة وليها قرآنكو إيوه سيدنا بشهر رمضان وقفا إذا يسن لهين تلاوة القرآن. قرآن كآخرين تسي. أولا قرآنكو وكلام الله إلهي هذا الكيسيوية، كلامك إلهينا وحكا قالسا مجره. الله سبحانه وتعالى كلام كيسيوية، إن كلامك إلهي لوينيه والله آخريه وحكا ويني مجران. بشو وبشي قرآنك، وقرآنك بشي لسودة تشيي، والله سبحانه وتعالى أوليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبشي رمضان القرآن كالسودة تشيي. وقرآنك متكولي الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وعن سودة تشيني همين بركيسا. ومتكولي الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وعن سودة تشيني همين كليلة القدر. ليلة المبارك هي ليلة القدر واسكم مدوي، وهمك ليلة القدر قال لي هذا سيدا درتد وبشو وشهر القرآن. قرآنكو وحين تلماني إنه يهي كلام الله إلهي، يا كلامك سينو يهي عبادات كان لغو عابده أو لغو دواده كوا أبوه وين بكتيرا. عبادات كان الله سبحانه وتعالى لغو دواده أو لغو عابده كوا أبو سرية أو أبو هرية أو أبوه وين بكتيرا. والله الرب قف والبنا إن عناية يدريال وسيو سيو جاره فضائش فرها بدن. وقرآن كآخرين تيسا، قرآن كبرشديسا، قرآن كقدقن كيسو إلى هاي. وعرب إن تلمامه دور الريموت أو نوت تلمامية إنه كل دي الرجالين إن القرآن كآخرينه بشهر رمضان يبلها كلامه، وخاصة بشهر رمضان بشي قرآن كيدو إنه كل الرجالين ليس إنه نسميسنا جدول إنه قرآن كنا كو آخرينه بشهر رمضان سينو كسبنو أجر يفضل آدوين. أولا وحنو تلماني قرآن كونو يهي كلام الله، إلهي كلام كسينو يهي. لمبر لبو قرآن كفضل جيسا وحا كمده وفضائشيسا كمده، وحا لوغو دوادا الله سبحانه وتعالى بقراءته. آخرين تيسا إلهي با لوغو دوادا وحانا لغا هلا أجر آدوين. وحا كوغو فلان تسالة، وحا كوغو فلان النبي صلى الله عليه وسلم أوليهي من قرأ حرفا من القرآن قفك أخريه هل حرف قرآنك وحا أوليهي فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. حرف كستو قرآن وأخريي وحا أوليهي حسنتنا وحا الله لابيا طبنشير أيا الله لابيا. سيدا درتد نبي صلى الله عليه وسلم مركب حليهي لا أقول ألف لام ميم حرف، أرن ما يو ألف لام ميم وهل حرف، لكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ألف كوا حرف، لام كنا وحرف، ميم كنا وحرف، ألف لام ميم صد حرف في كومنتاي. قفكم مركو آخريه ألف لام ميم، وعو هليا سد درجة وأجره، والله سبحانه وتعالى بنجيس كيد كيسا ويا لأيها ليا. سيدا درتد وشيء عظيمة. ألف لام ميم مركي لقاه له 30 درجة، لح صدن درجة مركي لقاه له. ما حد مريني ساقف كمالنتي آخرية جزء قرآنه، مدك آخرية لبج جزء قرآنه، مدك آخرية 6 جزء قرآنه، مدك آخرية 8 جزء قرآنه، مدك آخرين يا 5 iyo 10 جزء قرآنه.
midka ay dhici karto inuu maalintii qur'aankaba khatimo ajar intee la-eg oo far la-eg ayuu helayaa. ilaahay un bay u xisaabsan tahay, maxaa yeelay xuruufulqur'aan lama koobi karo. haddii aad tiriso qur'aanka suuradda ugu yar suuratu alkawsar, innaa acطaynaaka alkawsar, waxaa dhici karta in ajarka laga helaya uu ka bato malaayiin ajara inuu ka bato. sidaa darteed fadaa'ishiisa qur'aanka waxa uga horeeyaanu leenahay waxaa laga helayaa ajar fara badan, waana u baahannahay ajar fara badan. limaada? waxaynu ugu baahannahay berri inaynu badbaadno oo jannada aynu gallo. waxa weeye waxay ku xihan tahay ajarkaaga ayay ku xihan tahay, miisaankaaga xasanaadku inta uu leegaya ayay ku xihan tahay. waad jeclaysanaysaa maalinta qiyaamaha miisaanka xasanaadka wax kuu badiya, wax kuu kobciya, wax kuu cuslaya waa u baahan tahay. wax kuu cuslayana waxa ugu horeeya ugu weyn alqur'aan. sidaa darteed qur'aanku waxaan leenahay waxa weeye waxa loogu dhowaado allah subxaanahu wa tacaala ayuu ugu horeeyaa. awalan haaniyatan, qur'aanku waxa weeye dadka qur'aanka akhriyaa waa dadka allah subxaanahu wa tacaala uu ku faanayo uu leeyahay nebigu sal alla alay slam uu leeyahay qur'aanka ina lilaahi ahliin min annaas. ilaahay wuxuu dadkiisa ku leeyahay kuwo khaas u ah oo isaga dadkiisiiya, oo waxa weeye dadkaasu markaasaa la weydiiyey rasuulka sal alla alay waslm waxaa la yidhi yaa rasuula allah man hum, rasuulka ilaahayo kuwa weeye? qaala hum ahlu lqur'aan, kuwaasu waa ahlulqur'aanka wey, kuwa qur'aanka akhriya oo qur'aanka barta oo qur'aanka xifdiya oo qur'aanka ku camalfala oo qur'aanka daryeela weeye. sidaa darteed qofka qur'aanka akhriyaa wuxuu noqonayaa ahlullah, xisbullah. qur'aanka haddaad akhriso waxaad ku arkaysaa inuu qur'aanku dadka u qaybiyey laba qolo, inuu qaybiyey xisbullah iyo xisbu shayطaan. sidaa darteed ahlulqur'aanku dadka qur'aanka akhriya oo waxa weeye qur'aanka ku camalfala oo qur'aanka barta oo qur'aanka diraaseeya waxa weeye ahlullah, ilaahay waxa weeye dadkiisii weeye. waxa weeye xisbullah, allah subxaanahu wa tacaala xisbigiisii weeye. maxaa yeele waxay guranayaan ajar iyo khayr aad u fara badan. waxaa ka mid a waxyaabaha nebigu sala allahu alay wasalam uu qur'aanka fadligiisa uu ku tilmaamay. qur'aanku qofka wuxuu ilaalinayaa adduunyadiisa, waa ilaalinayaa adduunyada, waa ilaalinayaa. waxyaabuu ka ilaalinayana waxaa ka mid a qofku inuu gaboobo oo ardalulcamr isku daran inuu noqdo. waynu arkayna qofku haddiiba soomaalida waxay yidhahdaan haddii geeridu ku daysana gabow baan ku daynayn. haddii qofku ayaama uu noolaado maalinka dambe waxaa ka daba imanaya gabow baa ka daba imanaya. waxa weeye in badanoo dadka gaboobay ka midana waa isku darsamaa. sidaa darteed wuxuu ka ilaalinayaa ardalulcumr. waxa uu leeyahay ibnu cabaas man qara'a alqur'aan lam yarid ilaa ardali lcumr, qofkii qur'aanka akhriyaa ardalulcumriga looma celiyo. markaasu wuxuu deliishaday uu leeyahay wadalika qowluhu tacaala uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu. waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu, dadkii waxaa la yidhi asfal saafiliin baan u celinaynaa. waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu, kuwa allah subxaanahu wa tacaala rumeeyey, kuwa dariiqiisa ku toosan, kuwa ahlulqur'aanka ah, kuwaas waxa weeye iyagu way ka badbaadayaan. markaasu wuxuu yidhi ibnu cabaas ku fasiray aladiina qara'uu lqur'aan, waa kuwa qur'aanka akhriya wey. fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah qur'aankii waa shafeecayaa. qur'aanku waxa uu shafeecayaa dadkii akhrin jiray, dadkii ku camal fali jiray ayuu shafeecayaa. nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu leeyay iqra'uu lqur'aan fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih. qur'aankii akhriya, maalinta qiyaamaha waxa uu imaanayaa isagoo u shafeecaya dadkiisi, isagoo u shafeecaya. xadiid kale waxa uu leeyahay nawaas ibnu samcaan laga warinayo yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aan wa ahlih. waxaa la keenayaa maalinta qiyaamaha qur'aankii iyo dadkiisii baa la keenaya. bimacnaa ahlulqur'aan, dadkii qur'aanka akhrin jiray, dadkii ku camal fali jiray, aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya, kuwaasoo adduunka qur'aanka ku camal fali jiray. qur'aanka haddaad iska akhriso aadan ku camal falin oo camalfalka aadan daryeel siinin, haddii waxa weye isagaa kugu noqonaya xuja. laakiinse goorma xujo kuu noqonaya? goortaad ku camal fasho, goortaad akhriso, goortaad maxay tahay akhrinta iyo barashada aad ku darto waxa weeye inaad ku camal fasho. waxa uu leeyahay tuqadimhu suuratu اlbaqara wa aala cimraan. waxaa horkacaya oo wada qur'aankii suuratu اlbaqara iyo aala cimraan baa horkacaya.
تحاجان عن صاحبهما waxay u doodayaan yani qofkii quraanka akhrin jiray qofkii quraanka ku amal fali jiray ayay u doodayaan quraanku marka waxa weeye shafaacadaas ayuu ku gelayaa maalinta qiyaamaha wuxuu ku noqonayaa xuja kalaamkii ilaahay ciduu u doodo waa badbaadaysaa laakiinse quraanka ilaahay haduu kugu doodo bal ka waran ilaahayow wax daryeela ima siin ilaahayow ima akhrinin ilaahayow iyadoo fursad kasta uu haysto waxa weeye ma uusan samaynin inuu barto ilaahayow amal falkeeyo ka dhaqaaqay bal ka waran qofku haduu ku qabsado waa hoogaysaa waa ba'aysaa waa naartaadna lagu jiidayaa haduu ku doodana maxay waa kalaamullah kalaamki ilaahay weeye waxa uu doodaa qof uu ka raali yahay waa ku doodaya waa ku shafeecaya waxaadna mudanaysaa inaad waxa ku gasho bisababihi jannada inaad ku gasho ayaad mudanaysaa bishu maadaama ay tahay marka shahrul qur'aan bishu quraanka la soo dajiyay shahrul ibaada maadaama ay tahay shahrul fadaa'il maadaama ay tahay waxaan rabaa inaan waqtiga inta yar ay hartay uga faa'iideysto sidee baynu bisheena uga dhiganaynaa shahrul qur'aan bil aynu qur'aanka noolayno dadka in badan oo kamid qur'aanka bisha ramadaan qur'aanka waxa dhici karta inuu ka dhamaato isagoo dhamaynin limaada waxa way wax qorshe ama lahayn kuma talagelin inuu maxay tahay 3 jeer 10 jeer 20 jeer 30 jeer 7 jeer 8 jeer inuu dhamayo wax qorshe ah u samaystay ma jirin labo dadka in badan oo kamid bisha waxay aamineen inay tahay bil kasal bil hurdo oo 4 la hurdo xilliyo qaybta waxa arkaysa dhalinyaradu waxa weeye waxay ku madaalanayaan oo ciyaarayaan waxyaabaha aan ilaahay ka raalahayn turubka dumnada waxyaabahaas wax bay noqonaysaa bilahwi bay noqonaysaa bishii meeshii laga rabay inay noqoto shahrul qur'aan shahrus siyaam shahrut taa'a bil cibaada meeshii laga rabay inay noqoto dadkii waxa arkaysaa inay ka dhiganayaan bil hurdo bil ciyaareed bilahwi inay ka dhiganayaan maxaa keenaya waxaysan fahamsanayn bishu waxay tahay khayrka ay xambaarsan tahay sida darteed baan waxaan leeyahay si bishu inuu ku noqoto shahrul qur'aan waxaan dadka marka koowaadba ku boorinaya in uu qof walba uu samaysto jadwal samayso jadwalka waxa samaysataa himadaada himma caaliya ka dhig go'aan qaado insaanku inuu meel sare gaaro kama soo harto niyada iyo go'aanka iyo casiimada haddii aad go'aansato inaad meel sare gaarto meesha sare waad gaaraysaa ama waad ku dhowaanaysaa laakiin haddaadan waxbaba haddaad ku qanacsan tahay meesha ugu hooseysa hadda waxay noqonaysaa inaad fariisato meesha ugu hooseysa sida darteed waxaan leeyahay qof walba himadiisa ha weyneeyo ha ku talagalo saqafka kore inuu xirto soddonka inuu maxay tahay soddonka beriba maalin kasta inuu quraanka inuu dhameeyo maya 15 beriba inuu mar dhamo 15 beriba inuu maxay tahay waxaan leeyahay 15 jeer inuu quraanka dhameeyo 10 jeer inuu quraanka bisha dhameeyo ugu yaraan 3 jeer bisha inuu quraanka dhameeyo saqaf ha xirto ka bacdina qorshaha la yimaado si ay ugu suurta gasho yaani waxa weeye waxa uu hiigsanayo yoolka uu leeyahay waxaan leeyahay marka si aan u helo arinkaas waa inaynu sameynaa qorshaha haddaad ku tala gasho bishii 10 jeer inuu quraanka dhameeyo maxaa sameynaysaa macnaheedu waxay noqonaysaa saddexdii beriba ina mar dhamayso saddexdii beriba ina quraanka mar dhamayso maaha wax weyn maaha quraanka qofka quraanka yaqaan oo maahirka oo xariifka ku ah waxa uu baahan yahay juska inuu akhriyo 20 daqiiqadood ilaa 22 daqiiqadood qofka quraanku xoogaa ku yar culus yahay wuxuu u baahan yahay nus saac inuu juska akhriyo kaba soo qaad isugu celceli dadko dhanba in nus saac qofku uu quraanka akhriyo waxa la rabaa quraanka in la tartiiliyo waynu tilmaami doonaa fadliga ay leedahay sida darteed quraankii markii nus saac aynu leeyahay jusku lagu akhrin karaa maalinkii haddaad ku tala gasho 10 juz ina akhriso intee saacadood baa u baahan tahay waxa u baahan tahay 5 saacadood bas 24 saacadood baa haysataa 5 saacadood waqtigaaga firaaqa adiga yaqaana waqtigaaga firaaqa waxaad uga faa'iideysataa in aad 5 saacadood oo kaliya aad u fariisato quraanka haddii aan tilmaamo xilliyada ugu munaasabsan oo dadku quraanka ay fursad wada haystaan bacda salaatu subh salaada subaxa markii laga baxo dadku inta badan haba yaraatay wax amal ma haystaan ilaa laga gaaro 1 saac iyo bar 2 saac waxa ku jira waqti aad u dheer oo 2 saacadood iyo ka badana haddii aad fariisato oo 1 saac ama 2 saacadood ama 1 saac iyo bar quraanka akhriso
waxay macnaheedu noqonaysaa inaad 3 jus inaad akhriso hal saac haddaad akhriso 2 jus inaad akhriso waa markaynu ku qadarno qofku inuu ku akhrin karo yacni waxa weye juska qur'aanka nus saac waana badan tahay oo way ka badan tahay weliba qofka maahirka way ku badan tahay sidaa darteed hal saac iyo bar haddii aad bacda salaad subx aad qur'aanka siiso goortii salaada duhurka laga baxana nus saac keliya aad siiso maxay noqonaysaa 4 jus inaad akhriso xilligaa salaada casar intaadan camalka ku noqonin haddaadba camal leedahay inaad siiso nus saac oo jus akhrisid 5 jus baad akhrisay bacda almaghribka iyo intaa salaada yani waxa weeye la gaarin cishaa intaan la gaarin nus saac iyadana si jus akhri waxaad helaysaa jus lixaad baa kuugu darmaday bacda alcishaha u fariiso waxaa ku haray 4 jus 4 jus akhri waxaad akhrisaa 2 jus ama 3 jus waxaa ku qabsoomay inaad akhriso 8 jus maalintii adigoon jiifsanin goortaad salaada subax u soo kacdo intaan salaada subax la tukanin wixii ku harsana oo jus ama 2 jus dhamme khalaas maalintii waxaa ku guulaysatay inaad 14 saac akhriso 10 jus ka badan haddii aad qoondaysato adigaa qoondaysanaya ka yar haddaa qoondaysato waxaan isleeyahay waxa weeye waa aad baaba himadaadu ay u liidataa waxaan leeyahay dadku qof walbaaba saqaf 10 jus ugu yaraan xirto waxaa hubaala haddii aad halkaa xirato inaad gaarayso yoolka ama dhaafaysid ama meel ku dhow aad gaaraysid inaad bisha ramadaan يعني waxa weeye 8 jeer 9 jeer 7 jeer inaad quraanka dhamayso bisha ramadaan hadaa 10 jeer quraanka dhamayso hadii waxa weeye waxaad kasbatay fadli aad u weyn baa kasbatay sida darteed waxaan leeyahay dadka hurdada shaqada ka dhigtay bedel waxa ku bedesha qiraa'atul quraan dadka dubnada iyo turubka leh waqtigaanu dileynaa waqtiga hadilin waqtigu waa ka qaalisan yahay wax walba waa ka qaalisan yahay maalinta waa qiyaamaha waa lagu weydiinayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah كسول ميسو لما قمضت إني قيامها تاجيين حتى يسأل عن 4 إلى 4 رمضان ويديو وعوري عن عمره فيما أفناه عمره محو كل مي لذلك وقتي كان أدلها وقتي كان دليا وقتي إن أدش اللقمة تلقين وحلو تلقي وقتي إن كفاية ستو وقتي إن كعبادة ستو بشهر رمضان وفضل قبضن وحلو سوجي ولو سودويني وحيد إن خير لك كسبه إن عبادة فربنا الله سميه سيدا درت الوقت يهدل كل بدل إن القرآن كأخرسه لما أنت بعدين سيدا سمينه وحينو جارينا إن الليبانه إنه كسبنه رضا الله سبحانه وتعالى إنه كسبنه إن قرآنك إنه شفيعه إنه كسبنه إنه قرآنك كهله وحاد فربضان إنه مالنت قيامها إنه شفيعه وحا أن سود وينيا قرآنكو بل أفرسو قرآنكو مالنت قيامها وحا لقو قاريا إلى درجات العلا ضدك جنة ودقليا هل مل وددقي مايان وعلى كلا سرينيا سومالد وماشي كيري هدان لكلا ديريه أردنا ماها لكلا ديريه أردنا ماها waxa lagu kala dheereynaya waa daacada weey Allah subhanahu wa ta'ala noo tilmaamay leeyahay falyatanafasil mutanafisun limithli hada falyamal al'amilun dadka tartamaya khayrka iyo wanaaga iyo jannatin arduha as-samawati wal ard haw kala bartameen haw kala tartameen idan maalinta qiyaamaha quraanka akhrintiisa waxa laga faa'iideeyo waxa kamid ah waxa lagu degayaa booska aad degaysaa waxa uu noqonayaa quraankaaga quraanku korbu ku qaadaya jannada meel fog buu ku gaarsiinaya waxa la oranayaa qofkii quraanka yaqaanay hadaan quraankiiba baranin oo markii koobaadba aadan quraankii aan daryeel siinin waxa weeye marka koobaadba hataa jannada gasho meesha jannada ka degaysa meel hoose markaas qoomaynaysa waxaad oran doontaa wallahi ragga iyo saaxiibaday kuwaan isku da'dahayn maadartay waa kuwa halka fog degan oo maxay tahay meesha sare degan waa qoomaynaysa maalinkaas aad jeclaysanaysaa inaad ka mid noqon lahayd dadka ahlul quraanka waa fursad weey maanta inta noo shahay ka faa'iideyso lidalika nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo sheegay wuxuu leeyahay yuqaal li saahibil quraan waxa loo oranayaa qofkii quraanka akhrin jiray qofkii quraanka yaqaanay qofkii quraanka bartay waxa la oranayaa iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya waxa leeyahay akhri quraanka oo salaanka jannada kor u ful salaamo kala sarsareeya weeye إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويري رجع قيبته قلالكودا وحى الله فيرنيا سيدا حدكها أو كله أي الله فيرنيا هل كاس لقى فيرن وريا هبل وعوية هل كاس ودقية إذن وعلى ليه هاي
qur'aanka akhri oo salaanka jannadana kor oo haddana qur'aankii tartiili ha boobsiinin qur'aankii tartiili baa leeyahay fa inna manzilatak booska aad jannada ka degaysaa waa aakhiru alaayati alatii taqra'uhaa aayadda ugu dambaysa aad akhrinayso meesha kaaga dhammaato wey lidaalika haddee qofkii qur'aanka daryeelka siin jiray qofkii qur'aanka bartay qofkii qur'aanka yacni waxa weeye akhrin jiray waa uu akhrinayaa waa uu korayaa sallaanka jannada waa uu soconayaa ilaa iyo qur'aankiisu uu dhammaado oo qur'aanka khatimo ayuu soconayaa wuxuu ku gaarayaa ilaa manaasili alculaa yacni jannada boosaskeeda sarsare meelaheeda sarsare ayuu ku gaarayaa uu degayaa markaas waxau ku liibaanayaa qur'aankiisii oo adduunyada daryeelka siiyey qur'aankiisii oo adduunyada yacni waxa weye ku daalay qur'aankiisii oo adduunyada akhrin jiray bisha ramadaan uu ku dhafrayey leylan wa nahaaran uu akhrinayey ayuu maxay ku liibaanayaa qur'aanka sidaa darteed waxaa la rabaa qur'aanka barashadiisana in xoogga la saaro akhrintiisana waxa weye laga faa'idaysto waxaa ka mid a fadaa'isha qur'aanka laga helayo oo inu ku dhiirigelinaya inaynu bisha ramadaan inu qur'aanka ku dadaalo nebigu sala allahu alay wasalam waxau leeyahay qofkii neebaa jecel subax walba inuu kallaho oo suuqa uu tago oo ka soo gado maxay tahay 2 qaalmood oo kursa waaweyn oo caano badan oo markaa uu sadaqadaysto markaasi saxaabadu waxay yidhahan kullunaa nuxib giddigayo waa jecelahay rasuulka ilaahayow wuxuu yidhi qofkiin inuu kallaho oo waxa weeye aayad qur'aana uu barto ama akhriyo waa ka fadli badan yacni waxa weeye 2 qaalmood saddexdu saddex bay ka fiican tahay oo ka fadli badan tahay afartu afar bay ka fadli badan tahay cadadkaasu ka fadli badan yahay shantu shanta ka fiican tobanku toban ka fiican boqolka maxay tahay aayadood 100 geela oo saaka bixisay way ka fiican tahay idan waa fursa aan marnaba sina loo dayici karin laakiinse waxaan is leeyahay armaynu doqomanahay oo inaan fursadaas aynaan garanayninba meesha aynu ka hurdayno meesha aynu turub ka ciyaarayno meesha aynu sheekada baararka la fadhino meesha aynu leenahay wakhtigaan dilayaa yani weliba dadka dhallinyarada si gaara waxaanu la hadlayaa dadka dhallinyarada waxaad arkaysaa waa hurdaya dhinacu mar ku daalana waa soo kacaya turub iyo maxay tahay dubnad iyo meelaha lahwigu fariisanaya mid maxay tahay taraq ciyaaro iyo meelaha lahwigu fariisanaya war maxaa dhacay war masaajidka maagash ma cibaadasad wuxuu leeyahay sheekh waqtigan dilaya limaada waqtiga u dilaysaa waqtigu waa qaali weeye waa fursadaadii weeye waa cumrigaagii ku soo mari maayo waxa weeye waa berri waxaad ka qoomayn doonto weeye limaada baad u dilaysaa ka faa'iidayso bisha ramadaan waa fursad weliba kasii wanaagsan oo intaasoo khayr aanu sheegnay waa xilli walba weeye laakiinse bisha ramadaan qur'aanka in la akhriyaa fadligu waa mudaacaf weeye limaada waa zaman aad u fadli badan waa wakti allah subxaanahu watacaala uu barakeeyey waa wakti uu ka fadilay wakhtiyada kale ka fadilay camalka la sameeyaa bishan ramadaan waa ka fadli badan yahay 10ka ugu dambeeya camalka la sameeyaa 20ka hore ka fadli badan habeenka laylatulqadriga camalka la sameeyaa uu ka fadli badan yahay oo ka wanaagsan yahay bisha inteeda kale oo dhan maxaaba kugu daliila allah subxaanahu watacaala yani waxa weeye wuxuuna ku tartirsiiyey in aynu laylatulqadriga aynu raadinno oo waxaan leeyahay laylatulqadri khayrun min 1000 shahr sidaa darteed waxyaabaha xataa hameenkaas lagu camirayo oo khayriyaadka waxaa ka mid ah in salaadii iyo maxay tahay taraawiixdii iyo maxay tahay hadii been kale qiraa'adii quraanka iyo tasbiixdii iyo tahmiidii acmaashaas oo dhan baa la ka rabaa sidaa darteed ikhwatul kiraam waxaan dhamaanteen leeyahay aan ka faa'iideysano bisha ramadaan waxa dhici karta inaysan sanad dambe inoo iman waxa dhici karta sanadka dambe inaadan ku jirin dadka ramadaanka u dhalanayo inaadan ku jirin waxa fursadu tahay marka aad joogto igtanim nabiguna sallallahu alayhi wasallam fursadaha in laga faa'iideysto waxa uu ku tilmaamay nicmooyin dadka intooda badan ay ku kadsan yihiin nicmataani cadiimataani maghbuunun fiihima kasiirun min annaas as-sihhatu wal-firaaq buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam laba nicmo oo waxaa jira dadka intooda badan ay ku gablameen kama faa'iideystaan yani waxa waa ku khasaareen weeye maxay tahay as-sihhatu wal-firaaq sihhada iyo waxa weeye firaaqada weeye maanta haddii ilaahay ku soo gaarsiiyay ramadaan waa waxa weeye oo kugu soo gaarsiiyay caafimaad waa fursad weeye qaaliya weeye waa fursad la rabo inaad ka faa'iideysato waa fursad la rabo inay noqoto inaad ilaahay ugu dhawaato umuuman waxaan leenahay bisha ramadaan acmaasheedoo dhan
bishu waa bil maxay tahay barakaysan waa bil camal quraanka iyo qeyrkiisba inaan uga faa'iideysano nabiga u fiirso sallallahu alayhi wasallam bisha ramadaan quraanka daryeel gaar ah bay u lahaan jirtay sidaba daryeel gaar ugu lahaan jirtay waxa ku soo aroray sahih al-bukhari nabiga sallallahu alayhi wasallam yani waxa weeye in laga wareeleeyeen kaana ibn abbas inuu leeyahay kaana ajwad an-nas wa kaana ajwad ma yakunu fi ramadan nabiga rasuulka allah waxa mid dadka ugu deeqsisan ugu wax bixin badan waxaan ugu deeq badnaa ugu wax bixin badnaa ramadaan حين يلقاه جبريل مركو جبريل لكلمه يعني واحد بشهر رمضان جبريل وهو إيمان شري مركز عليه ابن عباس فكان يدارسه بالقرآن همين كستوى هو إيمان شري قرآن كله 70 شري بشهر رمضان واحد فرصة قارة أو هره يعني رفيقيسا جبريل إنه يماده بكل ليلة إنه القرآن كسبعيان إنه محيط مدارسيان قرآنك أو قرآنك والله سبعيه جبريل كي وحوي لوجسو ديبي أو وحوي قرآنك وكانه سيدا درتد وفرصة النبي صلى الله عليه وسلم واحد يعني بشهر رمضان يدو قرآنك وآخرينيو يدو قرآنك ودد كتوجينيو يدو دد قرآنك دد ونولينيو حدنا إنه حتى فرصة كلا واحد أو إضافية إنه جبريل إيماني يدو المحيط اللي عضينيو أو أي دليل تهي يعني وحوي أهمية إليه هاي بشهر رمضان قرآنك إلا نوليو قرآنك إلا آخريو النقرن كوا وحوي قرآنك كهاجري أو وحوي الله سبحانه وتعالى وقرآنك إذا كنا ليليو قرآنك إذا وبحيث كنا لعينيو النقرن قلاداس وحن كسو جبيني أو ليه هاي بالرمضان وفرصة منه سنة بشو وشهر القرآن قرآن كي نهرتي نويا لا وحوي أنا وفايد سنة تلاوة إننا آخرينه وليبا وحوي سقف كسيدان تلماميبا ميل فوق إننا قبسنه هذا أمر إننا واحد معجزات تجابية بل مالين تجابية طبعا سكوت تجابي مالين واحد أركيسا وقت يربينا كل ما ينسو واحد بكون جالس الشوقة إن وحوي كرديسو oo 15 ka dhigto ayaa ku galaysa marka dambena shawqa waxa ku galaysa inaad dhameysaba maalin kasta inaad dhameyso yani hadii aad waxa way quraanku waa ku macaananaya labo tilaawadaas waxay keenaysaa quraanku inuu ku jilco waxaan leenahay marka waxa weeye aan ku dadaalno quraanka aan ku dadaalno bishu waa shahrul quraan bishu waa bishii barakaysanayd ee quraanka aynu noolayno waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo kuwa quraanka bisha ramadaan noolaya kuwa quraanka bisha ramadaan akhriya kuwa quraanka ku amal fala kuwa quraanku u shafeeco kuwa la yiraahdo maalinta qiyaamaha iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر الآية التي تقرأها وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي.